आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. भोसले नॉलेज सिटीच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अत्यंत उत्साहपूर्ण आणि भक्तिमय वातावरणात या वर्धापन दिनाला सुरुवात झाली. संस्थेच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीतील या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचं औचित्य साधत श्री सत्यनारायण महापूजेचं तसंच कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सत्यनारायण पूजेचं यजमानपद संस्थेच्या सदस्या आस्था सावंत भोसले यांनी स्वीकारलं. वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आयोजित विविध उपक्रमांना भक्तिमय आणि मंगलमय प्रारंभ झाला असून संपूर्ण परिसरात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. I think according to me only 20% of our potentiality we have shown and given till in last 10 years. 80% more to still give. We are there with sir, ma'am and the entire management team. I once again congratulate everyone present here, management team, all the principals as well as all my teaching and non-teaching staff for completing 12 years successfully and many more to go. Let's work together and work for the betterment of our institution. Thank you so much. म्हणजे 2014 पासून 2026 पर्यंतचा हा प्रवास एक तप पूर्ण होतो. तप म्हणजे एक तपश्चर्या म्हणायला हरकत नाही. सगळ्यांना दिसतोय काय 12 वर्षात हे उभं राहिलेलं मोठं वटवृक्ष, पण त्याच्या आधी संस्थेने 2001 पासून 2014 पर्यंत केलेला प्रवास म्हणजे ती 13 वर्ष म्हणजे सरांनी केलेलं फाउंडेशन वर्क, सायलेंटली स्टडीइंग अँड accumulating and getting knowledge and all basic things he was studying silently. त्याशिवाय एकदम एवढ्या मोठी झेप घेता आली नसती 2014 मध्ये. अच्युत सरांचा आणि सगळ्यांना हा परिचय खूप जुना आहे. when he was just finished his graduation we met, he came to me. म्हणजे तेव्हापासून मी ओळखते. he built confidence and he studied thoroughly, म्हणजे बेसिक फाउंडेशन तयार करून मग ही झेप घेतलेली आहे. ते 13 वर्षाचा फाउंडेशन आता सॅव्हिओ सरनी म्हटलं ना, त्या 13 वर्षामध्ये त्यांनी इतकं सुंदर फाउंडेशन तयार करून मग झेप घेतली, म्हणून हे आज सगळ्यांना दिसतं आहे. Before I actually move on to tell you about the Sainik School, it is my honored duty to wish compliments to the management as well as everybody here for a strong and a well-earned 12th Foundation Day. Sir, it is my, I would like to tell this is the right forum to say that our school, our institution, the entire campus is actually one of the best in the world. I am competent to say that because I have visited institutions in Africa, US, Europe, Middle East, Southeast Asia, and if you look at the complete infra and the environment which we have here, it actually beats quite a few international institutions. We have a lot of work to do in getting a holistic strength as an institution, and we are on that task. When we look at such Foundation Day presentations, when all the principals come, we think that we are actually the best. Well, I'll ask a little psychological question. How many of you over here think that we are the best? Can you raise your hands? Okay, sir, we have got quite a few hands, but
I want all of the others who have not raised their hands to tell me later why they have not raised their hands. Yeah? But anyway, see, it's a continuous journey. Even if we think we are the best, we need to move on. Okay, we have to be better than the best. Right? Then only we can achieve what we have set to achieve. We can really achieve the vision which Achyut sir has set, and we all are, you can say, co-thinkers in that vision, and we have to achieve that in the times to come. Yeah. So there's a lot of, let's say, intelligent application and hard work simultaneously, which has to be done in again the times to come. आज जो प्रवास 2014ला चालू झाला आहे तो प्रवास सगळ्यांकडे तुम्ही ऐकला. कारण 2014ला पहिलं पॉलिटेक्निक कॉलेज आलं त्यावेळी अतिशय मला वाटतं एवढ्या हॉलमध्ये काय सेलिब्रेट करण्यासारखा तो दिवस नव्हताच. कारण काय सगळे मिळून टीचिंग अँड नॉन टीचिंग घेऊन मला वाटतं 19 स्टाफ होता. आणि आज बघितलं तर मला वाटतं एवढ्या मोठ्या हॉलमध्ये आपल्याला बसावं लागतं आणि येणाऱ्या काळामध्ये कदाचित हा हॉल पण कमी पडेल एवढी तुमची स्ट्रेंथ होईल असं वाटतं मला. तर माझं जसं सरांनी सांगितलं मुंबईतनं मी आलो, पण मुंबईतलं कुठल्या वर्षी आलो आणि कुठल्या वर्षी मी हे इन्स्टिट्यूट चालू केलं ह्याचा एक थोडासा रिव्ह्यू घेऊ आपण. आणि त्या रिव्ह्यूमध्ये तुम्हाला समजेल की जर्नी किती कॅल्क्युलेटेड असायला पाहिजे आणि कुठल्या वेळी काय डिसिजन्स घ्यायला पाहिजे हे आपल्याकडनं पण शिकावं, आपण शिकावं आणि आपल्या पुढच्या जनरेशनला शिकावं. जी भरपूर गॅप चाललेली आहे ती गॅप कशी असावी ते का सांगतो तर आज माझे वडील नाही आहेत, पण वडिलांनी माझ्यावरती जे आदर्श घालून दिलेले आहेत ते येणाऱ्या काळामध्ये त्या आदर्शावरती चालण्याची सगळ्यांना गरज आहे. मी जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं आणि नेटवर्किंग कंप्लीट केलं तर 1997ला मी कंप्लीट केलं आणि मुंबईतनं इथे व्यवसायासाठी आलो. 98मध्ये मी माझा व्यवसाय चालू केला. 98मध्ये माझं वय किती असेल ते जस्ट 23 होतं. 23ला मी माझा व्यवसाय चालू केला. वयाच्या 24 वर्ष 9 महिने जेव्हा होते त्यावेळी मी माझं लग्न झालं. म्हणजे 25 वर्षापेक्षा कमी वयात माझं लग्न झालेलं आहे आणि जसं माझी मिसेस आपल्याबरोबर आहे. पण ह्या जर्नीमध्ये बाबांनी कसं सेट केलं ना मला हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे बाबा माझे शिकलेले नाहीत, पण त्यांच्यासारखे विचारवंत होणं म्हणजे आजच्या जगात खूप कठीण आहे. अर्ली एजमध्ये तुम्हाला काय डिसिजन घ्यायला पाहिजे, आपलं फॅमिली आणि कसं करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं आणि त्या एजमध्ये त्यांनी आम्हाला शिकवलं. आणि त्या 98ला मी व्यवसाय चालू केलेला कॉम्प्युटर आणि त्यावेळी प्रत्येक वेळी घरी आल्यानंतर दररोज संध्याकाळी घरी जायचो. मी त्यावेळी काय म्हणलं बाबा म्हणायचा, माझं नाव फक्त जप, तू बाकी काय करतो किती कमवतो मला माहीत नाही आहे. व्हॉट व्हॅल्यूज तुम्ही इथे आता जे मागास तुम्हाला व्हॅल्यूच्या गोष्टी सांगतात त्या माझ्या घरातनं आलेल्या आहेत. तू काही कर, तू किती कमवतो आहे मी विचारणार नाही, पण माझं नाव कुणाकडनं माझ्या शेजाऱ्यांनी मला काय सांगताय म्हणे अच्युतने काहीतरी चुकीचं काम केलं की दररोजची घंटा असायची माझ्या कानावरती. त्यामुळे मला असं कधीतरी वाटायचंच नाही अरे चुकीचं नाही करायला पाहिजे, प्रत्येक वेळी करेक्ट करायला पाहिजे, कोणाला चान्सच देता कामा नये. आणि ह्या जर्नीचा मला खूप त्रास झाला. म्हणजे चांगलं असणं हे खूप डेंजर असतं कधी कधी. कारण काय म्हटलं आता काय स्ट्रेट सरळ झाडं ही पहिली कट होतात. त्याच्यात अनुभव सुरुवातीच्या काळामध्ये 98ला जेव्हा व्यवसाय चालू केला व्यवसायामध्ये 2000 लग्न आलं आणि त्याच्यामध्ये तो मधल्या गॅपमध्ये खूप आम्हाला डाऊनफॉल आलेला होता. पण कुठल्याही व्हॅल्यूवरती कॉम्प्रोमाइज न करणारं माझं लाईफ होतं. म्हणजे माझे मिसेस असू दे आणि नंतर त्याच्यानंतर जॉईन झालेले त्याचा भाऊ ॲज अ आता सेक्रेटरी आहेत ते. 2001ला म्हणजे 2002ला माझं जेव्हा लग्न आलं त्यावेळी मी व्यवसाय चालू करत होतो. व्यवसायामध्ये 2000 माझं लग्न आल्यानंतर एका वर्षाने मी संस्थेची रजिस्ट्रेशन्स केलं. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असायला पाहिजे फाउंडर प्रेसिडेंट म्हणून वास्मिता सावंत बसले आहेत, सेक्रेटरी म्हणून तेच आहेत टिल आजपर्यंत. ही संस्था एस्टॅब्लिश करण्याचं का कारण होतं हे बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. म्हणजे सांगितलं कोकणात ठीक आहे, पण ही संस्था कशाला रजिस्टर करायला 2005 त्याला मला वाटतं डिसेंबरला 25 वर्ष आम्हाला कंप्लीट होणार त्या संस्थेला डिसेंबरला. त्यामुळे तुम्हाला सिल्वर जुबली इयर म्हणून हे वर्ष सेलिब्रेट करायला काहीच हरकत नाही. जे फक्त एका माणसानं आयडेंटिफाय केलं मला वाटतं ते पत्रकार लाईव्ह सिंधुदुर्ग ह्या. अदरवाईज कोणी मला माहीत होतं की माझं सिल्वर जुबली इयर आहे,
पण माझ्याकडे एवढा वेळ नव्हतो सेलिब्रेशनला. जसं ते प्रोफेसरांनी सांगितलं तिथे असतात टॅन एवढा झालो आहे की आता पुढचे 6 महिने मला फक्त टॅन रिमूव्ह करायला लागेल. सो मला वेळ नव्हता की मला हे सेलिब्रेशन पण करायला वेळ नाही आहे, कारण की मला पहिल्यांदा फाउंडेशन घालायचं आहे, कारण की जर्नी मोठी आहे ही सगळी. कारण आपण सेलिब्रेशनमध्ये बिलीव्ह करत नाही, काहीतरी घडवण्यामध्ये बिलीव्ह करतो. त्याच्यामुळे ही जी आज हे इयर आहे ते आत्तापासून जर चालू केलं तरी मला वाटतं जर ऑफिशियली डिक्लेअर करायचं म्हटलं 28 डिसेंबरला आपलं 25 इयर्स कंप्लीट होतील आपल्या इन्स्टिट्यूशन्सला, आपल्या ट्रस्टला. माझं 51 वर्ष वय आहे. ही प्रोसेस छोटी नाही की एका वर्षात तुम्ही काहीतरी करू शकाल, एका वर्षात इथेपर्यंत पोचता येतं. ही खूप मोठी प्रोसेस होते. 25व्या वर्षी मी डिसाईड केलं, लग्न झाल्यानंतर एक 7-8 महिन्यानं आमचं डिस्कशन झालं. त्यावेळेस स्ट्रगलिंग टाईम होता माझा, इन्स्टिट्यूटचा माझा स्वतःचा स्ट्रगलिंग टाईम होता की मी मुंबईतनं आलो आहे शिकून, पण मला इथे काहीच करता येत नव्हतं, कारण की मला हँडच नव्हते, सपोर्टिंग हँड नव्हते. एवढे हँड करणार कसं, व्यवसाय कसा करणार, कॉम्प्युटर कसं विकणार, रिपेअर कसं करणार. कारण त्यावेळी माझ्याकडे एक 2 व्हीलर होती आणि अजून मला वाटतं ती कॅम्पसमध्ये आहे वाटतं 2 व्हीलर. जी 2 व्हीलर मी कंप्लीट वापरली. कदाचित ती 2 व्हीलर माझ्या कॅम्पसमध्ये आहे. मला वाटतं 19 नंबर ते कुणाल म्हणून असं त्याच्याकडे गाडी असेल ती ना. त्या गाडीतनं प्रवास माझा तिराळीच्या त्या टोकापासून देवगडच्या त्या टोकापर्यंत माझा प्रवास असायचा. आणि मला हँडल्स कोण नव्हतं, कारण मला कोकणामध्ये कोणी टिकत नव्हतं. कोकणामध्ये येऊन जाऊन ते मायग्रेट व्हायचे मुंबईला, हे करा, आणि इथले लोक कसं तयार होणार. म्हणून ती जर्नी 2001ला चालू झालेलं माझं इन्स्टिट्यूट होतं आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मी हार्डवेअर कोचिंग चालू केलं. आणि त्या बॅचने मला कसं घडवायचं ते शिकवलं. म्हणजे आयुष्यात सगळ्यात डाऊनफॉल कसा असेल तर त्या बॅचचा होता. आणि बॅचने मला एक घडवलं अच्युत भोसले की येणाऱ्या काळामध्ये तुला जर एखादं प्लॅनिंग करायचं असेल तर केवढं प्लॅनिंग करायला पाहिजे ते त्या बॅचने मला शिकवलं. आता तुम्ही बघता, तुम्ही दररोज म्हणतात, तुम्ही लगेच सर सांगता, डिसिजन देतात हे करू नको हे कर म्हणून. त्याचं फाउंडेशन 2001ला जी मी बॅच घेतली त्याचा इतिहास मी वेगळा सांगेन केव्हा तरी. त्या बॅचने मला घडवलं आणि त्यांनी मला शिकवलं काय करायला पाहिजे आणि काय नाही केलं. किंवा 2025व्या वर्षी मला समजलं की मला काय किती चुका नाही करायला पाहिजे. म्हणजे एखादा इन्स्टिट्यूटला एखाद्या विद्यार्थ्याचं नुकसान झालं तर त्याचं करिअर किती उद्ध्वस्त होऊ शकतं, करिअरला किती डॅमेज होऊ शकतं आणि त्याची फॅमिली किती डॅमेज होऊ शकतं. ह्या सगळ्याचा आलेख जेव्हा काढतो तेव्हा आपल्याला कळतं विद्यार्थी काय इम्पॉर्टंट आहे. जसं हा एक कोकणात एक घडवायची होती मुलं आणि दुसरी विद्यार्थ्यांना पण मला घडवायचं होतं. ह्याचं फाउंडेशन 2000 जी पहिली बॅच, म्हणजे तुम्हाला सांगायला आत्ता कोणाला माहीत नसेल तर त्यांनी लिहून ठेवा की श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीच्या रजिस्टर पहिली बॅच जी ॲकॅडमिक बॅच म्हटली जाईल, जी आपल्या तंत्रशिक्षण म्हणजे आपलं व्होकेशनल बोर्डची मान्यता असलेली बॅच पहिली मी रन केली. आणि ती बॅच माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट राहिली. लाईफमध्ये मला झोपताना सुद्धा ती बॅच दिसते, उठताना पण ती दिसते, आज पण मला ती बॅच दिसते की तुला काय करायचं आहे. आणि ते मी मुलं घडवली आणि ती पुढे आजपर्यंत आहेत. पण काही न घडवलेली मुलांनी माझं करिअर घडवलं. ज्या मुलांचं मी करिअर घडवू शकलो नाही त्यांनी माझं करिअर डेफिनेटली घडवलं. अशी ती मुलं आहेत. ते 25व्या वर्षी हे फाउंडेशन घातलं गेलं आणि 25व्या वर्षी मी डिसाईड केलं की मला इथे वेगळ्या लेवलचं काम करायला पाहिजे. आणि 25व्या वर्षी चालू केल्यानंतर म्हणजे 2000 साली मी हा निर्णय घेतल्यानंतर मला नंतर काम करायला लागलं. आणि व्यवस्थित मी नंतर ती बॅच इथे थांबवलं. मला वाटतं एकमेव बॅच मी ॲडमिट केली आणि लगेच क्लोज डाऊन केली. मला मॅनेजमेंटला यांना माहिती आहे, देसाई सर आणि भोसले मॅडमना माहिती आहे की नंतर विद्यार्थी येत होते पण मी घेतलेले नाही आहेत. हा पण इन्सिडेंट त्यावेळेचा. विद्यार्थी जसं आज काही वेळा सांगतात विद्यार्थी येतात, अरे सर घ्या, मी घेतले नाही विद्यार्थी. कारण की मला तिथे माहीत होतं मला काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे. मी ते थांबवलं आणि मी पुन्हा व्यवसायाकडे वळलो. कारण काय हे सगळं जरी करता आलं तरी तुम्ही फायनान्शियल स्टेबल होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काही करू शकत नाही. हा त्यावेळी पहिल्यांदा, कारण मी अनस्टेबल होतो पहिली 2-3 वर्ष, म्हणजे खूपच अनस्टेबल होतो. ते लक्षात आलं की आपल्याला फायनान्स स्टॅबिलिटी असायला पाहिजे. एखादं नवीन जर काही घडवायचं असेल तर फायनान्शियल स्टॅबिलिटी. आणि त्यानंतर एक सिद्धिविनायक आस्था कॉम्प्युटर्सची ॲज अ कॉम्प्युटर फॉर्मेशन चालू झालं. आणि कॉम्प्युटर फॉर्मेशन केल्यानंतर मला वाटतं 2005ला आज फाउंडेशन शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक आणि माझ्या मुलीचा पण जन्मदिवस आहे. आणि तो पुन्हा एकदा लाईफमध्ये
2005 हा माझा पुन्हा एक असा टप्पा होता ज्याच्यावरती मी लाईफमध्ये कुठेतरी आता सेटल होईल की काय असं वाटत होतं, आणि तो टप्पा होता 2005. आणि तिथनं माझ्या लाईफमध्ये ग्रोथ टर्निंग पॉईंट म्हणजे माझ्या काही मूव्स परफेक्ट पडत होत्या. जे काय मला सांगायचं होतं ते मला परफेक्ट पडा, पण त्याच्यानंतर 1 ते 4पर्यंतचा जो प्रवास असेल तो अतिशय खडतर होता, ज्याचे साक्षीदार हे आहेत. जे तुम्ही आत्ता वारंवार बघता त्याचा जो कळस म्हणजे रचला गेला तो 2006 ते 9मध्ये रचला गेला. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. मी पहिली 1999 to 2003पर्यंत लोकांना सर्व्हिस देत होतो. सगळे लोक माझा ॲडव्हान्टेज घेत होतं, पण मला बेनिफिट कोणीच करून देत नव्हतं. बेनिफिट करून मी आय एम द बेस्ट इंजिनियर म्हणजे असं म्हटलं होतं, म्हणजे माझं स्वतःचं कौतुक करू नये, पण असं म्हटलं अच्युत भोसलेंनी एखादी साईट हातात घेतली ती कंप्लीटच व्हायला पाहिजे असं रेकॉर्ड आहे. तर मार्केटमध्ये कोणाला विचारलं तर अच्युत भोसले ज्या कॉम्प्युटरला हात लावला तो रिपेअरच व्हायला पाहिजे, रिपेअर झाला नाही असं माझ्याकडे कधीच असायचं नाही. त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्वच व्हायला पाहिजे एवढी माझी ताकद होती ॲज अ इंजिनियर म्हणून. कारण एवढं मी डिओटेड काम करायचो, मी तिथे माझं पॅशन म्हणून काम करायचं. तुम्ही आता पण तसंच करायला पाहिजे. मला पण पैसे मिळाले नाही. कधीतरी मी एवढा काम करायचो, एक कॉम्प्युटर रिपेअर करण्यासाठी 3-3 दिवस लावायचं आणि लोक मला ₹250 द्यायचे ॲज अ सर्व्हिस चार्ज, ओन्ली 250. पण मी कधीच त्यांना विचारलं नाही, कधी काउंटर केलं नाही. दुसरी गोष्ट, आयुष्यात मी असं कधीच काम केलं नाही जर त्यांनी पैसे दिले नाहीत म्हणून मी त्याचा कॉम्प्युटर रिपेअर केला नाही. असं उभ्या आयुष्यामध्ये मी कधी काम केलं नाही. कोणालाही विचारू शकता. मी काम करायचो. माझे म्हणजे मिसेस किंवा सेक्रेटरी सांगा, अरे पैसे तरी घे, अरे बँकेचे हप्ते भरायचे आहेत. मी म्हटलं मला सर्व्हिस द्यायची आहे, पैसे नंतर मी भरेन, कसे भरेन, काही भरेन. म्हणून सर्व्हिस पहिली. तुम्ही कशासाठी बॉर्न झाला हे लक्षात ठेवायला. म्हणजे तुम्ही टीचर्स आहात, तुम्ही एखाद्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत, तुम्हाला सर्व्हिस पहिली द्यायला पाहिजे, फर्स्ट सर्व्हिस. आणि नंतर तुम्हाला संस्था काय रिटर्न द्यायचं हे नंतर बघायचं आहे. हाच उलटा कल्चर आला की पहिलं मला काय देणार हे विचारतात आणि नंतर मी त्याप्रमाणे सर्व्हिस देणार तुम्हाला. सक्सेसचा जर कीवर्ड असेल तर माझा मी दिलेली लोकांची सर्व्हिस. म्हणून म्हटलं ना 2003 नंतर म्हणजे 5 नंतर खरा माझा काळ चालू झाला जेव्हा ट्रेडिंग केलं. आणि 2005 नंतर मला एकही कस्टमर विचारायचं नाही, भोसले सर तुम्ही लॅपटॉपची रेट किती लावता. माझ्याकडे एका लोकांनी बार्गॅनिंग केलं नाही असं मला वाटतं. जे मी सांगेल ते द्यायचे. पण मी माझ्याशी एवढा प्रामाणिक होतो, मला जेवढे पाहिजे तेवढेच पैसे घ्यायचो आणि मी सेल करायचो. म्हणजे एक्स्ट्रा पण मिळतं. तर मी एक किस्सा म्हणून तुम्हाला सांगतो. मी 2005 3-4 मला 6-7चा दरम्यानचा किस्सा सांगतो. मला सेल एवढा मोठा होता, जर मी एका चिपमध्ये जर चेंज करू शकलो असतो. मग त्यावेळी एक अजून पण मला आठवतं, त्यावेळी इंटेल आणि दुसरी चिप होती, आय थॉट मी विसरलो जरासं, चिप दुसरी चिप होती समथिंग. ती जर रिप्लेस केली असेल तरी आपल्याला काय होतं, 5,000चा डिफरन्स होता त्याच्यामध्ये. तर मी कधीच कॉम्प्रोमाइज केले. मार्केटमध्ये कुडामध्ये इतर सिंधुदुर्ग भरपूर लोक होते, ते चिप रिप्लेस करायचे. सायरस वगैरे काहीतरी असं होतं, चिप रिप्लेस करायचे आणि भरपूर प्रॉफिट करायचे आणि 3-4 वर्षात ते डाऊन झाले. पण माझे दिलेले कॉम्प्युटर आज पण पाठक मॅडमना माहिती आहे, टिल डेट वर्किंग्स आहेत. लोक येऊन सांगतात 10 वर्ष झालं तुझाच कॉम्प्युटर वापरतो, बिघडतच नाही रे, काय करूया, नवीन घ्यायला तर पाहिजे. असे लोक यायचे. त्यामुळे त्याची कन्सिस्टन्सी ही महत्त्वाची आहे. कधी माझ्याकडनं काय घ्यायला पाहिजे तर तेही घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. मी दिलेला ट्रस्ट जो लोकांनी जर माझ्यावर विश्वास ठेवला तर लोकांचा विश्वास मला खरा करायला पाहिजे, हे माझं ध्येय असायला पाहिजे. आणि ते मी जपलं आयुष्यामध्ये. 2006पर्यंत जर्नी तुम्हाला सांगेल. 6 नंतर माझा पीक म्हणजे एकदम टॉप लेवलचं माझं होतं. माझा सेल एवढा मोठ्या लेवलला होता, कोणी इमॅजिन पण करू शकत नाही. मी जर माझी फिगर सांगितली तर लोक हसायचे, एवढा सेल कॉम्प्युटरचा कोकणामध्ये होऊ शकतो काय. तर मी म्हटलं नाही रे, जाऊ दे. माझी जर्नी ही 2010पर्यंत खूप चांगल्या लेवलला गेली. 2010 नंतर मला थोडासा पुन्हा एकदा विचार आला, बॅक टू पुन्हा. माझ्या फॅमिलीला सांगितलं की आता मला वाटतं माझ्या मूळ विचाराकडे जायला पाहिजे. 2010ला मी निर्णय घेतला की अरे मला आता माझं जे स्वप्न होतं 2001ला ट्रस्ट रजिस्टर केलं, त्याचं कुठेतरी माझं कंप्लीट करायला जायला पाहिजे. 2010ला मी एक्झिट व्हायचं ठरलं, की कॉम्प्युटर फील्डमधनं एक्झिट व्हायला ठरलं. आणि सगळी हँडओव्हर मी देसाई सर आणि भोसले मॅडमना माझा सगळा दारोदार आहे. याचा अर्थ मी लगेच एक्झिट झालो काय, नाही. गेली 2 वर्ष मी केबिनमध्ये बसून राहायचो, हे कसं करतात हे बघायचो. आणि ह्या संस्थेची रचना, ह्या संस्थेचं फाउंडेशन आणि ह्या संस्थेचा रोडमॅप लिहित बसायचो. काहीतरी गमतीने ते मला आंबेडकर म्हणायचं, तू कॉन्स्टिट्यूशन लिहितोस काय रे बसून 2 वर्ष.
मला ते लिहायला 2 ते 3 वर्ष लागली. दररोज गोष्टी घडायच्या, दररोज नवीन नवीन काहीतरी करायचो. मी रोज नवीन नवीन संस्थांचा अभ्यास करायचो आणि इथेपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करायचो. कारण की बऱ्याचशा संस्था जर आपण बघितल्या तर भरपूर लिटिगेशनमध्ये संस्था असतात. लिटिगेशन कसं होतं, काय होतं, हे भरपूर माहिती आहे. मग याचा अभ्यास करत 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 इथेपर्यंत पोचावं लागलं मला. आणि 2013 म्हणजे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, 12 वर्षानंतर पुन्हा 2013ला मी डिसाईड केलं ह्या संस्थेचा पुन्हा तप, जसा मॅडमने म्हटलं एक तपश्चर्या, पुन्हा एक तप 2013ला मी डिसाईड केला की आता मला जागा घ्यायला पाहिजे आणि हे संस्था उभी करायला पाहिजे आणि इन्स्टिट्यूट उभं करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर मागे येऊन बघायचं नाही, कारण माझं फाउंडेशन की 3 वर्षापासून केबिनमध्ये फाउंडेशन घालून झालेलं आहे. आता पुन्हा लिहायची किंवा पुस्तकात बघायची गरज लागत नाही. तुम्हाला ठरवावं लागतं पुढच्या वर्षी काय करणार. मला वाटतं 2010 ते 13मध्ये माझ्या पुढच्या 10 वर्ष काय पुढच्या जर्नीमध्ये मी काय करणार हे 2010मध्ये लिहून ठेवलेलं होतं. आणि दररोज मी सांगा, काही वेळा त्या पण मला हसायच्या, एवढं कशाला करतो तू, आता सेटल झालास, व्यवस्थित अप टू डेट आहे, तुला काळजी करायची गरज नाही. रेव्हन्यू भरपूर येत होता, फायनान्शियली आम्ही स्ट्रॉंग होतो. आस्था कॉम्प्युटर इज द बिगेस्ट स्ट्रॉंग हे होतं. म्हणजे अंमलात बसूनसुद्धा मला वर्षाला 5-50 लाख रुपये यायचे त्यावेळी. म्हणजे 50-25 लाखाच्या वरती म्हणायला हरकत नाही, रेव्हेन्यू सांगायला हरकत नाही. दर महिन्याला वर्षाला यायचं एवढं मग बसून केबिनमध्ये. आणि ते म्हणाले कशाला उगाच तू एवढं सगळं स्ट्रगल केलं लाईफमध्ये आणि ते हे स्ट्रगल कशाला करतो आहेस अजून वेगळं. आणि कोकणामध्ये कॉलेज टाकणं म्हणजे सगळे हास्यास्पद. पहिली 4 वर्ष कुणीच माझ्याकडे बघितलं नाही. एंटायर लोकांनी पण बघितलं नाही, यांनी पण बघितलं नाही. लक्ष असायचं, फक्त डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट खूप कमी होती, कारण का हे जुगारच होता मोठा. पण एक तप असतं, 12 वर्षाचं तप. 13ला मी पुन्हा एकदा तप, जसं 14 नंतर पुन्हा एक तप झाला, तसं 2001 नंतर 13पर्यंत एक तप, 12 वर्षाची तपश्चर्या. ज्या तपश्चर्यात आम्हाला प्लॅनिंग माझ्या डोक्यात तेच होतं की हे इन्स्टिट्यूट कसं घडता येईल. हा एक तप होता. आणि तप नंतर मी इथे बंद होतो. आणि नंतर ठरवलं की आता मला करायला पाहिजे. आणि पॉलिटेक्निकची सुरुवात झाली आणि तिथं आपण मागे बघितलं नाही. आता दुसरा तप संपला, ह्याच्यानंतरचं काय, जर प्रोफेसर विचार ह्याच्यानंतरचं काय, तर हो यस, आता तुमची जर्नी एक्सलन्ससाठी असायला पाहिजे. आता तुम्ही काय केलं हे कौतुक सांगायचे दिवस संपलेले आहे. हा शेवटचा प्लॅटफॉर्म आहे 12 वर्षाचा. ह्याच्यानंतर आपण मागच्या वेळी काय सांगितलं, किती कौतुकं केली, हे कौतुकं मी ऐकणार आता नाही आहे. आता तुम्ही एक्सलन्स काय केलं पुन्हा. आता ही जर्नी इथेच पॅकआउट. म्हणजे आता जेवढ्या प्रेझेंटेशन आहे ह्याच्या प्रेझेंटेशनमधला एकही कंटेंट्स येणाऱ्या काळामध्ये येणार नाही ह्याची काळजी तुम्ही घ्यायला पाहिजे. सगळ्या प्रिन्सिपल्स आणि एंटायर टीमने घ्यायला पाहिजे. एक्सलन्स काय येईल ह्याची कळायला पाहिजे. तुम्ही आता फक्त तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये बेस्ट आहात असं तुम्हाला वाटतं, तुम्ही देशामध्ये बेस्ट आहात, जगामध्ये बेस्ट आहे, हे दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. ना तुम्हाला इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्ममध्ये जायला पाहिजे. हा सेकंड टप्पा आहे. इथनं 12 वर्षाची जर्नी हा तुम्हाला इंटरनॅशनल फ्लॅश व्हायचं आहे. जसं आज आपण म्हटलं पहिल्यांदा स्टेट लेवलला गेलो, आता आपण ह्या 25व्या वर्षी आपण डिफेन्स सैनिक स्कूल आल्यानं नॅशनल लेवलला गेलो. आता आपण वर्ल्ड लेवलला जायला पाहिजे. आणि ही जर्नी एवढी सोपी नाही आहे. जसं मी मला स्वतःला शिकण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही आतापासून स्वतःला एक सवय घाला की मला काय करायला पाहिजे येणाऱ्या काळामध्ये. एवढ्यावरती संतुष्ट राहू नका. आज जर माझ्याकडनं काय घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि मला ॲड्रेस करा, तुम्हाला सगळ्यांना टीमला करायला पाहिजे असं वाटतं तर ते करायला पाहिजे. कारण तुम्ही खूप अचिव्हमेंट केला म्हणून तुम्ही जर मला बघितलं असेल तर जे फाउंडर मेंबर आहेत त्यांना सांगतो, मी 2013ला ज्या स्पीडने काम करत होतो त्या स्पीडने, त्या इंटेन्शनने मी काम करतो. माझे साईडवरचे काही सगळे मित्र आहेत, पण माझं ती इंटेन्शन अजून कमी झालेली नाही. 8 वाजता ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत तेवढीच माझ्याकडे एनर्जी असते. ही एनर्जी तुम्ही सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे असं नाही, पण माझा तो प्रवास कुठे थांबत नाही. कारण काय, मला नवीन शिकायची इच्छा असते आणि तुम्ही तुला नवीन शिकायला पाहिजे. माझ्याबरोबर तुम्ही जायला पाहिजे. तुम्हाला दिलेला रूल्स हा फक्त तेवढ्यापुरत्यात असलेल्यावरती खुश न होता अरे खूप अचीव केलं, आता काय करायला पाहिजे. कारण काय, आता तुमच्यामध्ये थोडासा ओव्हर कॉन्फिडन्स येण्याचे चान्सेस आहेत. तुम्हाला स्वतःला वेगळं काहीतरी असण्याची भावना येण्याचे चान्सेस आहेत. तुम्हाला मी ह्या संस्थेसाठी खूप काही केलं आहे अशा भावना यायचे चान्सेस आहेत. आणि इथे तर संयम दाखवायला पाहिजे. ह्या संयमाचं उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो. 2014ला मी एक कॅम्पसमध्ये आलो, ज्यावेळी एवढा कॅम्पस उभं करत होतो त्यामध्ये सुद्धा अल्टो 912 गाडी माझ्याकडे होती. लोक एवढं उभं करताना मला ते म्हणतात, अरे अजून अल्टोतच येतोस काय.
म्हणजे तुमचे प्रत्येक क्षणाक्षणाला पाय जमिनीवरती असायला पाहिजे आणि तुम्हाला लक्षही मोठं गाठायला पाहिजे. जर तुमचे अल्टो चालवण्याची कॅपॅसिटी असेल, जेव्हा तुमची मर्सिडीज चालवायची कॅपॅसिटी आहे त्यावेळी तुमच्याकडे अल्टो गाडी असायला पाहिजे असं मला वाटतं. आपलं उलटं होतं, ज्यावेळी आपल्याला अल्टो चालवायची कॅपॅसिटी असते तेव्हा आपण मर्सिडीज घेण्याचा विचार करतो. तर तुमची अशी तयारी असायला पाहिजे की तुम्हाला आता तुमचं फाउंडेशन एवढं मजबूत झालेलं आहे, आता तुम्हाला फाउंडेशन नॅशनल लेवलला घालायचं आहे आणि हा कॅम्पस नॅशनल लेवलला जायला पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमचं बिहेवियरमध्ये लँग्वेजमध्ये चेंज केला. जसं मी आज कर्नल सिन्हा इथे अपॉइंट करण्याचं कारण काय, आमचा वर्क कल्चर चांगला नाही आहे काय, आउटस्टँडिंग वर्क कल्चर आहे, इथिकल आपण अतिशय टॉप लेवलला आहे. पण आपल्याला इंटरनॅशनल लेवलला जायचं असेल तर वर्क कल्चर त्यांचा पण बरोबर घ्यायला पाहिजे. नव्या युगाबरोबर जाताना जनसी म्हणतो आपण, नव्या वेळेला सगळे पॅरलली आपण बरोबर घेऊन जायला पाहिजे, तरच तुम्ही नाही तर फक्त आपलंच गावातलं बेस्ट, मी काय जे प्रिव्हियस केलं तेच बेस्ट आहे, नवीन ॲक्सेप्ट करण्याची मानसिकता कमी होते. कारण का आम्ही एवढं एक्सप्लेन केलं, आता आमच्या 100% ॲडमिशन होतात, मग नेक्स्ट टार्गेट काय. मला एक पॉलिटेक्निकचं कौतुक वाटतं. कालच माझ्याकडे भोसले सर आणि जस्ट काटे सर आले, आपल्यासाठी इन्स्पायरिंग वर्ड आहेत त्यांचे. सर म्हणाले यंदा ॲडमिशन सगळ्या फुल होत आल्या, मी कुठे थांबू, कुठे ॲडमिशन करायला, ॲडमिशन कुठे थांबू हे विचारण्यासाठी केबिनमध्ये यावं लागतं. म्हणजे एवढ्या लेवलला त्यांची पॉलिटेक्निकची लेवल गेली. म्हणजे म्हणाला सर आता आम्ही थांबू काय ॲडमिशन घेऊन. सेकंड थॉट अतिशय चांगला सांगितला जो काटे सरांनी, सर आम्ही 60च्या खाली घेतलेलीच नाही ॲडमिशन्स. जर पूर्वीचा काळ बघितला तर आम्ही 45% पण घेतले आणि आम्ही प्राऊडली सांगतो 45च्या मुलाला आपण 80-90पर्यंत कन्वर्ट केलेलं आहे. पण आता ट्रेंड वेगळा आहे. आता तुम्हाला येणाऱ्या 60 नाही तर 80च्या वरचीच मुलं आपल्याकडे यायला पाहिजे आणि आपल्याकडे येण्यासाठी मोठा क्रायटेरिया लागायला पाहिजे. हे तुमचं नेक्स्ट टार्गेट असायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी ते मला वाटतं भरपूर पॉलिटेक्निक ही माझी मी पॉलिटेक्निक का म्हणतो तर पॉलिटेक्निक ही माझी फाउंडेशन, जसं मी फाउंडेशन आहे तर फाउंडेशन ऑलवेज रेझिंग हिज हँड टू हायर साईड, तो रेस करत आहेत आपला. म्हणजे कालच झाले ते संध्याकाळी, म्हणजे ॲक्च्युली असं नाही आज युनिव्हर्सिटीमध्ये कालच संध्याकाळी पोहोचले तर राहणार सर आता मी थांबतो, कॉम्प्युटरच्या 120च्या बाहेरून आले तर आम्हाला लोकांकडे शिवाय पडतील असं परिस्थिती आहे, त्यामुळे आता मी थांबतो. यंदा 390 इंटेक आहे आपली, 390 आहे ना, अराऊंड 390 इंटेक आहे आणि ऑलमोस्ट 350च्या क्रॉस झालेली आहेत ते. म्हणजे हे केव्हा येतं सांग, कन्सिस्टन्सी असायला पाहिजे. म्हणजेच त्यांनी वर्स्ट सिनारिओमध्ये काम केल्यानंतर जो चांगुलपणा येतो तो त्यांच्याकडे आहे. कारण काय आपली पॉलिटेक्निकची एंट्री ही ज्या टेक्निकल एज्युकेशनमधले सगळ्यात डाऊनफॉल होती त्यावेळी आपली पॉलिटेक्निकची एंट्री झाली. आता पीक टाईम आहे त्याच्यामुळे आपण तिथे पोचलो आहे. पण डाऊनफॉलमध्ये पण आपलं कधी ॲडमिशन्स कमी झालेलं नाही. कारण काय त्या व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनवरती आपल्या टिकलेले आहे. म्हणून तुम्हाला सांगतो मी पुन्हा एकदा, माझ्या आज थोडंसं लांबलं सोडून द्या, अरे खूपच लांबलं. पण काय घ्यायला पाहिजे तर मला वाटतं त्या कन्सिस्टन्सी तुम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि फक्त हा एकच टप्पा दाखवून फक्त कौतुक करू नका, येणाऱ्या काळात हा टप्पा दाखवू नका. आता जसं मी सरांकडून एक्सपेक्ट करतो, तुम्ही 6 MBA 3 सायकल केलं, आता MBA काय असतं हे बघण्यासाठी इतर कॉलेजांनी यायला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट इनोव्हेशन म्हणतात. समथिंग डिफरंट असायला पाहिजे आणि ते बघायला यायला पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे ह्याच्या पुढची जर्नी ही तुमची मोठी असायला पाहिजे. प्रिव्हियसली मी त्याच्यामुळे आत्ता हा मेसेज का देतो, काही स्टाफला पण वाचून नाही, अरे मी खूप काम केलं, मी खूप प्रभू सरांनी सांगितलंच, पण मी खूप काम करतो. काम करणं आणि जो खूप काम करतो असं म्हणत असेल त्याला मी इग्नोर करण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नसतो. कारण का तुम्हाला पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला कंटिन्यू काम करायला पाहिजे. आपल्या फक्त नाहीतर असं व्हायचं एकेकाळी मी खूप राजा होतो आणि नंतर आता जी मोठमोठ्या राजांची परिस्थिती आहे तसं परिस्थिती तुमची यायला वेळ लागणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही कधी इतिहास विसरू नका. इतिहास काय सांगतो तुम्हाला, प्रत्येक दिवस तुमच्यासाठी नवीन असतो आणि संध्याकाळी नवीन असते आणि दिवसभरातला कार्यक्रम तुम्हाला त्या लेवलला नवीन म्हणून जगायला पाहिजे आणि नवीन म्हणून प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि तरच हा कॅम्पस त्या उंचीला घेऊन जाल ज्या उंचीची मी अपेक्षा करतो. पुढच्या 12व्या तप म्हणजे पुढचा अजून एक तप जेव्हा येईल
त्यावेळेस त्या उंचीला ती संस्था असेल असं मला वाटतं. आणि ही अपेक्षा माझ्याकडे तुमच्याकडनं आहे. कारण काय, तुम्ही जिथे स्क्रॅचपासनं इथेपर्यंत आणून सोडलं तर तिथनं पुढे न्यायला तुम्ही पूर्णपणे सक्षम आहे. फक्त मी तुमच्या पाठीमागे खंबीर आहे. मी आणि माझी एंटायर मॅनेजमेंट टीम तुमच्या पाठीमागे आहे. मॅनेजमेंट टीम म्हणजे काय, इतरांसारखा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर नाही. तुमच्यामध्ये राहून काम करतो, तुमच्याबरोबर काम करतो. त्यामुळे असं कुठलंही नो फॉर्मॅलिटी, वी आर फॅमिली असं म्हणतो आपण, फॅमिली म्हणतो आणि आपण फॅमिली आहोत. त्यामुळे थोडीशी मी सांगितलं, कारण बाकी सगळं तुम्हाला माहिती आहे. थोडंसं बॅकग्राऊंडमध्ये घेऊन गेलो, काही अनस्टोरी तुम्हाला माहीत नव्हतं त्या मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्या सगळ्यामध्ये एंड ऑफ डे जर तुमचं विजन चांगलं असेल, तुमचं एम चांगला असेल तर अशक्य असं काही नाही. कारण की मी एक सिम्पल उदाहरण आहे, जसं शिरवलमधनं एक आलेलं आहे. फक्त इच्छाशक्ती पाहिजे, तुम्हाला सपोर्ट करणारे नंबर ऑफ हात आहे. माझ्याकडे राहिलेलं एक सांगतो, अनसीन हिरो पण माझ्या लाईफमध्ये भरपूर आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना मला फ्लॅश करावं लागेल, कारण ही माझी एकट्याची जर्नी नाही. जरी मी एकटा असेल तर माझ्या पाठीमागे असंख्य हात आहेत जे मला पुढे घेऊन जात आहेत. तुम्ही आहात, इतर लोक आहेत, मित्र आहेत, परिवार आहे, फॅमिली आहे, सगळे आहेत. तर तुम्हाला पण पुश करणारा मीच असेल, माझ्याबरोबरचे माझी मॅनेजमेंट टीम असेल. त्या प्रत्येकाला पुढे जाण्यासाठी तुमचा चांगला फक्त ॲटिट्यूड पाहिजे, चांगला तुमचा विजन पाहिजे आणि काम करण्याची इच्छा पाहिजे. तुम्हाला सक्सेस 100% तुमच्याकडे सक्सेस येणार. पुन्हा आता ह्या कीनोडवरती तुम्ही खूप एफर्ट्स घेताय, खूप चांगलं काम करताय आणि आज तुमच्यामुळे मला हे चांगले दिवस बघायला मिळतात ह्या सगळ्या एंटायर मॅनेजमेंटला. कारण आज छोटीशी फॅमिली आज लार्ज स्केलवरती होती, एक्स्ट्रा लार्जवरती जाणार आहोत आपण. त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.